ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ। ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਖ ਲੇਵੋ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ। ਸੀਲ ਧਰਮ ਜਪ ਭਗਤ ਨ ਕੀਨੀ, ਹਉ ਅਭਿਮਾਨ ਟੇਢ ਪਗਰੀ। ਰਾਖ ਲੇਵੋ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ। ਸੀਲ ਧਰਮ ਜਪ ਭਗਤ ਨ ਕੀਨੀ, ਹਉ ਅਭਿਮਾਨ ਟੇਢ ਪਗਰੀ। ਰਹਾਉ ਅਮਰ ਜਾਨ ਸੰਚੀਏ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਕਾਚੀ ਗਗਰੀ। ਜਿਨੇ ਨਿਵਾਜ ਸਾਜ ਹਮ ਕੀਏ, ਤਿਸੈ ਬਿਸਾਰ ਅਵਰ ਲਗਰੀ। ਸੰਦਕ ਤੋਹੇ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਕਹੀਓ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਤੁਮਰੀ ਪਗਰੀ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮਤ ਘਾਲੋ ਜਮ ਕੀ ਖਬਰੀ। ਸੰਦਕ ਤੋਹੇ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਕਹੀਓ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਤੁਮਰੀ ਪਗਰੀ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮਤ ਘਾਲੋ ਜਮ ਕੀ ਖਬਰੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। PCA ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੀਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ 4 ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
अपनी रजेवियां भरी जिंदगी विचों समा कढ़ के गुरुदेव की गोद विच आपां सारे जुड़ के बैठे। आओ जिन्हें भी गुरु दरबार अंदर बैठ के सुन रहे हो जां इंटरनेट माध्यम के राही देशां विदेशां विच अपने घरां विच लाइव सफ़र करदे आ जां घर विच बैठ के ये सारा समागम सरवण कर रहे हो, जिन्हें भी स्रोते आओ अपनी हाज़री गुरु के दरबार में लवाउण तो पहला बड़ी अदब नाल सारी संगत फतेह प्रवान करो ते गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भगत कबीर जी का पावन बचन आपां सारियां ने बड़े प्यार नाल पढ़िया। भगत कबीर जी का पावन बचन राग बिलावल दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 856 के उपर सुभाईमान है। जो कि सिख नूं ये शब्द कहने पै रहे ने कि जिहड़े सिख बाणी पढ़ते हैं उन्होंने इन्हां शब्दों बारे भली भांत पता होएगा। वैसे सिख हुंदा ही वो है जिहड़ा गुरु के फलसफे नूं, गुरु के विचार नूं, गुरु के सिद्धांत नूं रोज़ पढ़े समझे विचारे तुरद्यां फिरद्यां जदों भी समा लगे। जिन्ना सौखा राह गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने सानू विखाया है, आप ना पढ़न करके इनू उन्हें गुंझलदार बना दिता गया है। क्योंकि राह सीधा सी, आप असी पढ़िया नहीं। ते साडे नाल कहानी वो वापरी भी अंधे कैरा दसिया अंधा होए सो जाए, होए सुजाखा नानका सो क्यों उजड़ पाए। बंदा राह पुछण वाला भी अन्ना होवे ते दसन वाला भी अन्ना होवे ते अगला ते अखां मीट के तोरी पवेगा। पर जे इंसान पुछण वाला माड़ा मोट सुजाखा है तो ये दसन वाला माड़ी जी कुताही करेगा, अगला पूछेगा तू मैनू गलत रस्ते पा रहा है, रस्ता सही नहीं है। दुनियावी सानू कारोबार विच, साडे बिजनस विच, साडे किसी धंधे विच माड़ा जा भी सानू इंज शक पैण लगे भी इत्थे ये मेरा नुकसान करना चाहुंदा है तो इंसान सुचेत हो जाता है। पर धर्म के मसले च इंसान ने इन्ना नुकसान अपना करा लिया ये पुछण नूं भी तैयार नहीं। इंज कह लो भी अपना आप लुटा लिया। शब्द आप भगत कबीर जी का मैं बेनती अक्सर करता हुन्ना, जिन्हां घरां च पोथियां ने, जे नहीं भी पोथियां हैगियां ते अजकल कोई शख्स ऐसा नहीं जिहदे कोल मोबाइल नहीं हैगा। जिहड़े भी बच्चे नूं होश है उस तो लैके बुजुर्ग तक हर एक दे कोल सुविधा के मुताबिक उन्हें अपने कोल मोबाइल, बोलो जी, ते मोबाइल दे विच अज एक नहीं कई रूपों में तुहानूं गुरबाणी के अर्थ मिल जाणगे। इस तो वधिया साधन साडे कोल नहीं। कभी बंदे कोल बहाना हुंदा सी मैं किदां मेरे को टाइम है नहीं, टीवी जिथे लगा मैं पहुँच नहीं सकता, अज तक टीवी नाल लै लै के तुरिया फिरदा। भावें वो खेत विच है, भावें वो गड्डी चला रहा है, भावें अपने ऑफिस विच बैठा है। इंज कह लो भी अज सब कुछ साडे सराणे पिया है ते मनुख सराणे पई वस्तु नूं आप चुक के खाण लई तैयार नहीं है। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल दिंदा हुन्ना, माँ बाप बाजार चले गए, वो खाना बना के घर रख गए, बच्चों ने खाधा नहीं। तो जो माँ बाप बाहरों आए तो उन्होंने बच्चे आउंदियां कहंदे जी सानू भुख लगी है, सानू कुछ खाण लई दिओ। तो माँ बाप हस के कहंदे असीं तुसीं आप तां की बनाउणा सी, असीं तुहाडे लई बना के रख के गए सी, तुसीं खा भी नहीं सके। मैनूं कदी कदी लगदा साडे नाल जिन्हां महापुरखों ने जिन्हां कुर्बानियां कीतियां, जिन्हां ने एडा एडा इतिहास साडे लई रचिया, इन्नियां विचारां सानू लिख के दित्तियां, जे सच्ची वो साडे सामने आ जाण, वो कहण तुसीं नवां ते की लिखना सी, साडा लिखिया होया बोलो जी पढ़ ही लेंदे। जिवें माँ बाप कहंदे तुसीं रोटी दा की बनाउणी सी, खाना ते की बनाउणा सी, साडा बणिया ही खा लेंदे। भी तुसीं अपने कोलों ते की करना सी जो असीं बना के दे गए सी। ते अज साडे सामने ये भोजन पिया होया है। कई पुछदे ने बदला तब्दीली पता कदों आएगी? जिदन गुरुद्वारियां तो उपर उठ के असीं खुद आप पढ़न ते विचारन लग पे।
ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਾਲ ਫਰੇਬ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੰਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਤਨਤਾ ਮਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੋਚ ਮਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਕੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਾਖ ਲੇਵੋ, ਰੱਖ ਲਵੋ। ਕੀ ਰੱਖ ਲਵੋ? ਹਮ ਤੇ ਬਿਗੜੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੀ ਬਿਗੜੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ, ਬਚਾ ਲਓ। ਕੀ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖ ਲੇਵੋ, ਰੱਖ ਲਵੋ, ਬਚਾ ਲਓ, ਹਮ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਮ ਤੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਪਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਵਿਗੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਿਆਣੇ ਵਿਗੜੇ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਪਈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਵੱਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਖ ਲੇਵੋ, ਰੱਖ ਲਵੋ, ਹਮ ਤੇ। ਹਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਗੜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਭਲਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਿਗੜੀ ਕਿਉਂ ਆ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ। ਸੀਲ, ਸੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ, ਧਰਮ, ਜਪ, ਭਗਤ, ਨਾ ਕੀਨੀ ਤੇ ਹਉਆ ਬਿਮਾਨ, ਟੇਢ ਪਗਰੀ। ਮੈਂ ਟੇਢਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੀਲ। ਸੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਭਾਅ ਮਿੱਠਾ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਠਾ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਲਓ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣ ਲਓ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ, ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਸੱਸਾ ਤੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਉੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਸੱਸਾ ਤੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਦਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਮੁਸਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ, ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸੱਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਸੂਫ ਗਲ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਲ ਕਾਤੀ, ਅੰਦਰ ਕੈਂਚੀ ਆ, ਤੇ ਗੁੜ ਵਾਤ। ਵਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੁੜ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਮੀਣਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਮੀਣਾ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਬੀਬੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ।
ये गुरु ग्रंथ साहब च लिखा फरीदा कन मुसला। अच्छा मैं गल कर रहा सी जी, जे आप अदक नहीं लावांगे तो की बनेगा, कन मुसला। तो तुसी किसे जाके संप्रदाय नूं पुछो जी जिद्दां लिखिया पढ़ के सुना, तो जे तो मुसला पढ़ेगा उन्होंने पुछो जी ये की अर्थ बने, तो जे उन्हें अदक लाती फिर पुछो कोई गुरु ग्रंथ साहब च अदक है ही नहीं है। पर उचारण वक्त सानू लाउणी पैनी है, क्योंकि उदों होंद विच नहीं सी आई है, जो आप अगे जाके विचारांगे। तो खैर जी मैं बेनती करनी चाहना, हुण इत्थे शब्द वरतिया सील। सील का अर्थ की है, कला जुबान तो मिठा बोलने वाला नहीं, उसका सुभाव बड़ा वधिया होवे। जे तेरा सुभाव वधिया नहीं होएगा तो जिंदगी सवरेगी कि विगड़ेगी? बोल के दस्यो जी, विगड़ेगी ना। अच्छा तो सुभाव चंगा माड़ा बंदे ने बनाना किसी होर ने? देखो जी कथा मैं कल्ले ने नहीं करनी, तुसीं भी वर्किंग डे च काम छड्ड के आए जी, आप रल के करनी है ना। क्यों साध संगत जी, जिहड़ा मेरा सुभाव मैं बदलना कि तुसीं आप बदलना? तो जे मेरे सुभाव नहीं मैं बदलिया तो जिंदगी मेरी बिगड़ गई, तो फिर मेरी जिंदगी का बिगड़न का जिम्मेवार कौन होया? तो फिर असीं क्यों कहने सच्चा पातशाह साडे घर सुख शांति बख्श? ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜਾ मेरे अंदर बैठा वाहिगुरू अकाल पुरख है, मैं उन्होंने कह रहा महाराज मेरे अंदर वो गुण वो विचार आ जान, सत संतोख होवे, अरदास तां सुन सद बहालै पास। सत संतोख बंदे दे कोल होवे ते उहो ही बंदे दी अरदास आ। सत वैसे ना मैं अक्सर पंजाब के दीवाना च बेनती करता हाँ, जो आप गुरुद्वारा साहब आइए ना, एक साढ़े को पेन हो एक साढ़े को खाली डायरी हो, जदों कोई शब्द चंगा लगे नाल ही मिनटों मिनटी नोट कर लीए। ਇਹਦਾ फायदा बड़ा कमाल का होएगा। ਤੁਸੀਂ इदा तजर्बा करके शुरू कर ਦਿਓ काम, ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅੰਕ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਅਰਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਖੀਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਵਾਰੀ ਆਈ ਬਦਾਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਗਲੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੱਕ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ। याद ये रहना चाहिए सी मैनू शब्द, मैं गुरुद्वारे की लेना ना, गुरु द्वारे होए सोझी, मैं गुरुद्वारे सोझी लैन वास्ते आ रहा। हुण इत्थे शब्द है सील। सील कहते मिठा सुभाव, सिर्फ जबान तो मिठा बोलने वाला नहीं, सुभाव मिठा। ऐसा सुभाव चंगा होएगा तो हो सकता मैं मूँह तो किसी नूं उदा शब्द भी बोला, पर अगले नूं पता होएगा इहदा सुभाव किसी का नुकसान करने वाला नहीं है। ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਪੂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੀਲ, ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ। मैं सुभाव बदलने को तैयार नहीं, तो की कर रहा, पाठ कर रहा, गुरुद्वारे जा रहा, उत्थे मत्था टेकदा, उत्थे अरदास कराउणा, उत्थे पूजा करदा। मैं नहीं कहता ना करो, करो, पर नाल अपना सुभाव भी बदलते हैं ना। कपड़ियां के डिजाइन बदलते कि थोड़े चिर बाद घरां के डिजाइन बदलते हैं ना। जिहड़े साडे दादियां पड़दादियां की गल छड्डो, बंदा अपने जिउंदे जी जिथे उन्हें घर बनाया हुंदा वो भी चेंज करता है, घर करता है ना भी इत्थे आ नहीं बनया, इत्थे मैं इदां कर देवां। कपड़ियां के डिजाइन बदलता, गड्डियां बदलता भी आ गड्डी नहीं हुण थोड़ी जी आ लैके आवां। ये सारा कुछ बदल लिया, तू मोबाइल बदल लिया, घड़ियां बदल लियां, तो थोड़ा जिहा अपने आप नूं बदल ला। इक्को इंसान। अच्छा ये भी गल है, वारिस शाह ने आख्या वारिस शाह नाल आदतां जांदियां जी भावें कट्टिए पूरी पूरी जी, वारिस शाह ने आख्या ना। पर गुरमत वारिस शाह नाल सहमत नहीं हैगी।
गुरमत ने वारिशा नूं आख्या, वारिशा तू इत्थे गलत है। गुरमत आंदी है जे बंदे दी आदतां ही नहीं बदलदियां ये तो फिर ढेंदी, फिर हर बंदा कह सकता मैं की कहां जी। वेखो वारिशा ने आख्या, पर बाणी कहती बदलदियां आदतां। तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म ना नसै। तेरे गुण ही की होए मेरे जगत दे गुरा, जे मेरे माड़े कर्मां दा नाश नहीं होना। ते जेड़ा हथ कल तक चोरियां करदा सी, पता नहीं किहड़े वेले किहड़े वक्त किहड़े समय उन्हें इन्हां हत्थां नाल भला भी कर लग पैना। ये पता थोड़ा, ये कोई पता नहीं। हो सकता तुसीं कहो भी वो गुरुद्वारे कोई किताब पढ़े, पता नहीं उन्होंने कित्थों ठोकर वजनी है, पता नहीं। तव गुण कहा जगत गुरा, सारे बोलो तव गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म ना नासै। जे मेरे माड़े कर्मां दा नाश नहीं होना, फिर महाराज तुहाडे गुण की होए। सिंह शरण कत जाइए जो जंबुक ग्रासै। सिंह का अर्थ की है शेर। जे शेर की शरण लैन का फायदा ही की, जे गिदड़ां का फिर भी डर रहा। तो मैं गुरु के कोल आवां ते गिदड़ की इत्थे, गिदड़ है काम क्रोध लोभ मोह हंकार। इन्हें संसार नूं तबाही के कंधे ते बचा के रख दिता। अज संसार दुखी क्यों है? सच जानियो कोई किसी नूं दुखी नहीं कर रहा। इंसान अपने आप नूं आप वधिया होइयां ख्वाहिशां इंसान नूं दुखी कर रही हैं। जे तुम बड़ी गंभीरता ना देखोगे ना कोई किसी नूं नहीं दुखी कर रहा। इंसान अपने आप नूं आप दुखी कर रहे। जिस बंदे नूं हसन की खेड़े विच रहन की आदत पै जाए, वो तो सधारण थां ते रह के भी जमीन ते कपड़ा भी विछाउण लई नहीं हैगा, उत्थे भी सौ के उहदी जिंदगी च खेड़ा होएगा। आ प्रैक्टिकल थोड़ा बड़ा वड्डा योगदान है किसानी अंदोलन दे विच। इस तो वड्डी मिसाल होएगी कोई? जिन्हां ने कानून पास कीते सी उन्हां नूं अपने मन्नां च नींद नहीं सी आउंदी, ते जिन्हां वास्ते पास कीते सी वो ट्रालियां च भी हस रहे सी। उत्थे भी बजुर्ग खेड़े च। तो मैं तुहाडे सामने एक घटना दसन लगा। जिस दिन पहले दिन 26-27 तरीक नूं किसानी अंदोलन में सारे बजुर्ग इकट्ठे होए, तो दिल्ली का साडा एक मित्र सी, वो शामी आया वेखण वास्ते कि मैं वेख के आवां। तो एक साडा बजुर्ग ट्राली तो लत्तां लमका के पिछले बन्ने डाला हुंदा उत्थे बैठा सी। तो उहदे मन च आया भी असीं जाके अपने बैड ते सौ जाना, ये रात नूं ट्रालियां ते सौंदे ने। तो उन्हें सह सभाए बापू ने एक शब्द पुछया, बापू जी ठीक जे? बदरे मन चाहते ही है ना भी मैं असी जाके बैड ते सौ जाना, ये इतने ट्राली च रात को सौणगे। बापू जी ठीक जे? तो बापू का बड़ा प्यारा जवाब से कहना बिल्कुल ठीक हाँ पुत्रा, साढ़े पैरों च पई पग सिर ते आ गई, सानू होर की चाहिए। ये गल मैं अपने अखीं वेखण की गल दसदा कि तुसीं अपने घरों थोड़ा जिहा दूर गए हो, किते अंदोलन कर रहे हो, तुहाडे नाल लोकां दी हमदर्दी होएगी, तुहानूं कोई प्रशाद आण के छकाएगा। पर कमाल की गल है उत्थे बहण वालियां ने दूजिआं नूं प्रशादा छकाया। 1 साल 13 दिन उत्थे लोग तंग होने चाहिए सी ना। पूरा जोर ला लिया मीडिया ने पुछण वास्ते कि तुसीं परेशान होए जे। तो पता उन्हां दा की जवाब सी? कहंदे नहीं, सवेरे घरों तैयार हो, क्योंकि सारा इंडस्ट्री एरिया सी, कारखाना सी, सारे फैक्ट्रियां सी। उत्थे सवेरे घरों तैयार हुंदे सी, हर किसान अपने टेंट के बाहर एक केतल चाह दी ते नाल रस रख के बह जांदा सी। नाले वो चाह का कप पींदे सी, नाले रस लैंदे सी ते अपने काम ते जांदे सी। दोपहरे आण के प्रशादा भी उत्थों छकदे सी। उन्हां नूं तां उदण रात नींद नहीं आई होनी जिदन सारे टेंट पुट के 10 दसंबर नूं सारे साडे किसान भरा आपो अपने घरां नूं चले गए सी। ते सच है इस अंदोलन विच तुहाडे सारे वीरां दा बड़ा वड्डा सहयोग है। जिन्हें भी साढ़े देशों विदेशों भैन भरा वसते सी, भावें ये घटना कईयां ने पूछा की होया, बड़े झखड़ चुले बड़ियां हनेरियां आईयां, पर गल ये सी जिहड़े उत्थे किरत करन वाले बुजुर्ग बैठे सी उन्हां दी रूह बड़ी पवित्र सी, उन्हां दे अंदर नेक सोच सी। वो कोई छल कपट फरेब नहीं सी ना बैठे ऐ सधारण। क्योंकि इहो अंदोलन की सब तो वड्डी खासियत सी कि सवेरे जपजी साहिब का पाठ हुंदा सी, उत्थे हिंदू वीर अपने उस स्टेज ते अपने मंत्र पढ़ते सी, ते उत्थे मुसलमान अपनी नमाज़ां अदा करते सी।
ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ। नहीं तो इन्ना सौखा नहीं सी केंद्र वास्ते कि जी जुबान ना अंदोलन की भी शब्द कहे हो उस जुबान ना ये कहना कि मैं किसानों को हाथ जोड़ के माफी मंगदा। तो गल कित्थों हुई? क्योंकि अंदर दृढ़ता सी, अंदर भरोसा सी, अंदर विश्वास सी। ते गल ये सी कि इन्ने सधारण ते एक गल चीज़ नोट की थी तुसीं वेखा ना, कोरोना नाल सारी दुनिया भय भीत सी। असीं सैनीटाइजर लिया के उत्थे रखे तो बजुर्गों को कहना बजुर्गो सैनीटाइजर, कोई किसी ने मास्क नहीं सी लाया, कोई सैनीटाइजर नहीं सी वरता। तो कमाल की गल है 750 तो वध लाशां गईयां, एक भी किसान की मौत कोरोना नाल। एक चीज़ मैं होर नोट की, कोरोना नाल ना असल ज़्यादा डरे पता किहड़े सी? जिन्हां कोल 4 पैसे हैगे सी। जिहड़ा बंदा करजाई सी उहदे कोरोना दे विच वजदा फिरदा सी। हुण जिहड़े बंदे दे पैसे किसे दे देने आ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਆਉਂਦਾ? ਘੜੀ ਨੂੰ ਮਰਨਾ, ਹੁਣੇ ਮਰਨਾ, ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਰੋਨੇ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੀਆਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੇਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਆ ਪਲੇਨ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਉਦੋਂ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮਾਸਕ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਉਸ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। मैं इंडिया तो आया, मैं हाथ 'ਚ पानी की बोतल फड़ छड्डी, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ कहते मास्क, मैं जी मैं पानी पी रहा। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਗੇਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆਜੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੁਣ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮਲਾਈ ਆ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮਲਾਈ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ कि कई वारी तुहाडे अंदर दा जिहड़ा टिका है, घट साधना विच भी तुसीं खेड़े च रहिंदे हो, ते कई वारी तुहाडे कोल सब कुछ कोल हुंदा, साधन सारे हुंदे बंदे कोल, पर बंदे दे चेहरे ते हासा नहीं हुंदा, मुस्कुराहट नहीं हुंदी। क्यों जी? कदी सोच के वेखिया तुसीं? जे बंदे दी खुशी पदार्थां नाल ते उहनूं पुछ के वेखो तेरे कोल ते अज सारे पदार्थ हैगे, हासा क्यों नहीं हैगा? जे पदार्थां दे नाल खुशी दा संबंध वा ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਹਾਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਕ ਆਚਰਣ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਦਲਾਅ। ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਬਲੀਆਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਨਾਨਕ ਤਿੰਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ। ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਉਹ ਬਗੀਚੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਗੀਚੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਭਲਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਵੇਖ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਰੋੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਬੋਲੋ ਜੀ ਭਾਂਦਿਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਬਗੀਚਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਭਲਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਰਡਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ। हे नानक जिन्हां दे कोल कंत वा, सच वा, रब्बी गुण वा, उन्हां दे अंदर जिहड़ी बसंत रुੱਤ आ ना, वो पोह माघ दे महीने 'ਚ भी हुंदी आ, सर्दी 'ਚ भी हुंदी आ। बाहर 3-3 फुट स्नो चढ़ जाए ना, उन्हां दे अंदर बसंत रुੱਤ ही हुंदी आ। उन्हां दी बसंत बाहर दी बनस्पति ते निर्भर नहीं हैगी। नानक तिना बसंत है, सारे बोलो नानक तिना बसंत है जिन घर वसिया कंत, जिनके कंत दिशापुरी से ऐनस फिरै जलंत। दिन ते रात सड़दे ही रहिंदे आ, क्योंकि कंत है नहीं कोल। ते कंत की आ? सच सबना का खसम है। बाणी चो बाणी दी विचार करनी है ना, कंत की भला? कंत की आ? सच। बंदे दे कोल सच है नहीं,
ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਖੇੜੇ 'ਚ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਖਾਸਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਗ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਪਕਵਾਨ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਭੱਠੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਭੇ ਭੇ ਕੇ ਵੀ ਖਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਇਹਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਆ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਜੂਸ ਤੇ ਭੱਠੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੜਾਇਆ ਤਪ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੜਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਤਪਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਤ ਖਿੱਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣ ਡਿੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਸੰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਜੂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਖੇੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਜੂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੁਰਾ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਭਲਾ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿੰਦੇ। ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁਰਾ? ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦੋ, ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਭਲਾ? ਈਰਖਾ, ਪਰਾਈ ਈਰਖਾ। ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤੇ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋ ਕੋਈ? ਈਰਖਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਭਲਾ? ਬਸ ਤਾਂ ਪਰਾਈ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋਣੀ ਕੋਈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖੂ ਉਦੋਂ ਈਰਖਾ ਹੋਣੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਣੀ। ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾ ਕੇ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋਈ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਆਏ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਈਰਖਾ ਹੋਈ? ਤੇ ਸਕੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਭਲਾ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਭਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਈਰਖਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ, ਈਰਖਾ ਵੀ ਆ, ਈਰਖਾ ਵੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਹ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਯਾਤਰਾਕਾਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣ, ਭਾਵੇਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਤਿਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭੀਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁਰਾ ਆਪਣਾ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਸੌਂਦਿਆਂ ਏਦਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਫੇ ਤੇ ਟੇਢੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨੀਂਦ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ ਭਲਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਲਾਏ 2 ਨਵੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨ ਪਵਾਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਚਰਨ ਪਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਆ। ਵੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਮਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੋਵੇ।
ਕਹੋ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ, ਤੇਰੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁੰਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਗੁੱਸਾ 'ਚ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਆਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ? ਹੁਣ ਕਹੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਖ ਲੇਵੋ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਰਾਖ ਲੇਵੋ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗੜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗੜੀ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰ ਜੂਤੇ ਖਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਧੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਭਲਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਜੇ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂ? ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਂ ਬਈ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਚੈਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਰਾਖ ਲੇਵੋ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗੜੀ, ਸੀਲ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ। ਧਰਮ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਗੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਧਰਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਆ ਮਾਈਕ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿੱਦ ਕਰੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਓ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਫ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਚਲਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੱਡੀ। ਜੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਕਾਹਦੀ? ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸੌਖੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ,
ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲਾਲਚੀ ਬਣੇ ਕਿ ਸੰਤੋਖੀ, ਦਇਆਵਾਨ ਬਣੇ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧੀ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਧਰਮ। ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਪੰਕਤੀ ਆਈ, ਸਗਲ ਧਰਮ ਤੇ ਸਰਬ ਧਰਮ। ਇਹ 2 ਵਾਰ ਤੁਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਤੇ ਸਗਲ ਧਰਮ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਆਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਾ ਫੇਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣਾ ਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਖੰਡ ਆਖਿਆ, ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬੰਨ ਲੋਗਨ ਰਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਝ ਆਖਿਆ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ, ਕਰਤੇ ਕਰਨੇ ਮੁਖ ਸਿਮਰ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਸੰਤੋਂ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਧਰਮੀ? ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਧਰਮੀ, ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ, ਦਇਆ ਵਾਲਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ। ਇਹ 'ਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਬਸ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮਾਰੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਹਿਤ ਪਿਆ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਪਿੰਡ ਝਬਾਲ ਵਿੱਚ 1884 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। 46 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਾਰੋ ਧਿਆਨ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਉਹ ਠੂਠਾ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ, 5-7% ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਲੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਘਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਅਸੂਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਬਾ ਪੋਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੇਸਿਕ ਅਸੂਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਮਾਰ ਖਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਹੈ ਜੋ ਕੋਟਕ ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਭਲਾ 24 ਘੰਟੇ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਓ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਖੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਬੈਠਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਰਾਖੀ ਨਾ ਪਤਨੀ, ਨਾ ਪਤੀ, ਨਾ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬੋਲੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾਂ? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ
जे मैं किसी डर करके ईमानदार हाँ, यदा मतलब जो डर चुकिया गया मैं बेईमानी फिर कर सकता। जिदन मेरे अंदर ये गल आ गई कि मैं बेईमानी का पैसा अपने घर लैके ही नहीं आना, मेरे लिए जहर है, इन्हें मेरे बच्चे बिगाड़ देने आ, इन्हें मेरे घर में खोरा ला देना वा, इन्हें मेरे घर में तबाही के कंढे ते पहुँचा देना वा, मैं काम कभी भी नहीं करना। तो पातशाह जी कहते सील धर्म जप भगत ना कीनी, इतने भगत के तत्ते नूं सियारी है। बाणी का तुहाडे ते व्याकरण वाले भी उन्होंने पता होएगा, भगत के तत्ते नूं सियारी स्त्रीलिंग है, भगती तत्ते नूं औंकड़ एक वचन पुलिंग, ते तत्ते नूं जे कोई मात्रा नहीं लगी तो बहुते भगतां की गल है। पर पढ़ांगे भगत ही तिन्हां नूं आपां, ना सियारी बोलना चाहनी ना औंकड़ बोलना चाहना। शील धर्म जप भगत ना कीनी, हाँ अभिमान हंकार आ गया अंदर, तो टेढ़ पगड़ी ते हंकार च मैं अपनी गड्डी गलत रस्ते ही पा ली। गड्डी गलत रस्ते पाने नाल गड्डी ते भजाई गया, मंजिल दूर होंदी गई। कई बार बंदे नूं हंकार होवे ना, तो हंकार च किसी कोलों रस्ता पुछण की कोशिश, अजकल तो GPS है, अजकल तो बंदा एड्रैस ते पहुँच जाता, पर गल इत्थे बंदे की जिंदगी की गड्डी दी आ। आंदे जे किसी गल का नहीं ना पता दूजे कोलों, मैं घरां दी गल एग्जाम्पल दिना हुन्ना भी नूंह विआही आई है ना, आउंदियां सੱਸ एक गल कह दे भी धीए तू पढ़ी लिखी है, मैं तेरे जिन्नी पढ़ी लिखी नहीं, पर जिथे मेरे को कोई मिसटेक हो तू दस दी, तो अगे नूंह इन्नी गल कह दे कि मम्मी जी मैं कॉलेजां च पढ़ के आई हाँ, यूनीवर्सिटियां च मैं इन्ने साल मेहनत की आ, जे मैनू घर के किसी काम च मेरे को मिसटेक होएगी तो तुसीं समझा दिओ, आपां दोवां रल के मावां धीआं ने घर नूं स्वर्ग बना देना। दसो जी घर च लड़ाई होऊ कदी? क्यों साध संगत जी? तो जिथे दोवें अपने अपने हंकार ते अड़ गईयां, तो ऐसे घर नूं कोई, उच्ची बोलो जी, फिर यहो जे कदी बाबियां दे चरण पाउंदे, बाबा जी तुसीं पैर पाओ साडा घर किते चंगा बन जाए। भी दस हद हो गई, भी किसी के पैर पाउण नाल तुहाडे घर की लड़ाई किदां मुक जू बई? सानू समझना पैना भी हो सकता मैनू इस गल का नहीं पता, तुसीं दस दिओ, तुहानू इस गल का नहीं पता तो मैनू दस दिओ, मैनू एक दूजे नूं पुछ लो ना, सौखा काम है। हंकार करके गड्डी गलत रस्ते पा ली, हाँ अभिमान टेढ़ टेढ़ कहते टेढ़ा, टेढ़ पगड़ी टेढ़े रस्ते गड्डी पा ली। हुण जो गड्डी गलत रस्ते पै गई तो गड्डी भजाई जा रहे हैं, तो जिन्नी भज रही आ मंजिल के नेड़े हो रहे हैं कि दूर हो रहे हैं जी, बस आ चक्कर है। गड्डियां भज रही ने, जिन्ना असी भजा रहे हैं उन्ना ही असी सच की विचार तो कुहां दूर तुरे जाने। पाठ कर रहे हैं जीवन सवार ली, वो काम उल्टा होंदा जांदा। जिन्ना बंदा पाठ करता, जिन्ना माड़ा मोड़ धर्म कर्म निभाउंदा, उन्ना हंकार वधदा जांदा। हुण तुसीं कहोगे बाणी च लिखिया तीरथ बरत अरदान कर, मन में धरे गुमान, नानक नेफुल जात तेह ज्यों कुंचर। हाथी बड़ियां रीझां नाल नहाउंदा वा, पर नहाउण तो बाद अपने उत्ते चिक्कड़ खुद आप ही पा लैंदा। बंदा धर्म कर्म निभाउंदा वा, पाठ भी करदा, गुरुद्वारे भी जांदा, पर नाल हंकार सिर चढ़ के बोलदा। वो दूजियां वाल इदां वेंदा, तू गुरुद्वारे ना गया, तू पाठ ना कीता, तू मेरे तो थल्ले आ, मैं तेरे तो। होना ये चाहिए सी तेरे काम वेख के अगला कहता मैं भी सिखा कुछ, मेरे च भी गुण आउण, मैं भी ये विचार लैके आऊँ। हुण इत्थे शब्द है हाँ अभिमान टेढ़ पगड़ी, अमर जान संचिए काया। अमर जान के काया नूं संच रहा, इस काया नूं पाल रहा, इन्हां उगणां नाल ही काया नूं वड्डा कर रहा। अमर जान संचिए काया, ये भोली गया ये मिथ्या काची गगरी, ये तो कच्ची गागर आ। कभी बंदे नूं मान करदे वेखो इदां हथ मारदा, इदां तो कईयां दे इदां हथ मारदे मारदे हार्ट अटैक होए कईयां। तो जिहड़ा जिहदे नाल लड़ रहा सी ना उन्होंने पानी पाउणा पिया उहदे मूँह च, इदां इदां हथ मारदा। तू पानी दा बुलबुला है कि तू दस? काच कोटन रचंत तोयम लेपनंग रगत चरमण हैगा ते पानी की बूंद है ना। माँ किते सी प्यो किते सी, इस पानी ते जिन तू करया, माटी का ले द्योरा करया, उगत जोत लै सुरत परीख्या, मात गर्भ में जिन तू रखया। राखणहार संभारजना
सगले छोड़ विचार बना। हैगा तो पानी की बूंद से, धन्नवाद कर उस कारीगर का जिन्हें इस पानी की बूंद तो इन्ना सोहना सांचा कर दिता। तो तू इदा मान करदा भी मैं आ कर दूँ, मैं ओ कर दूँ। तो कईयां नूं इदा करदा कदे कड़ेलां पै गई, मर गए, दूजे मूँह पानी पाना पिया। है कि ये बंदा भुल गया, बंदा सारा कुछ। अमर जान संचिए काया। हुण गुरु साहब जी ने क्या, कर कर पाप दर्ब किया वर्तन के ताई, माटी स्यों माटी रली नांगा उठ जाई, जाके किए श्रम करे ते वैर विरोधी। जिन्हां लई ठगियां मारियां हुंदियां ने ना बंदे ने, बंदा चाहता है मेरा धन्नवाद करन। तो जो लोग उन्होंने आते तुहाडे पापा जी ने तुहाडे लिए इन्नियां बेईमानियां कीतियां, कहंदे असीं कहा सी बेईमानियां कर ले। हुण आपे पुलिस फड़ के लै गई, आपे जावे, जमानते नहीं जाते अगले मगर। जाके किए श्रम करे ते वैर विरोधी, अंत काल भज जाएंगे काहे जड़ो क्रोधी। क्यों सड़ रहा तू? मैं नहीं कहता अपने बच्चों का ध्यान करना चाहिए, उन्होंने बच्चों की केयर करनी चाहिए है। पर कई बंदे ने तुसीं वेख्या भी अपनी जिंदगी सारी जिंदगी अपसैट रखी, दूजियां दी टेंशन लेंदी। पहला अपनी टेंशन, फिर हौली हौली पुत दी, धी दी, फिर अगे पोतरे दी, फिर अगे पड़पोतरे दी, दोते दोतियां दी। अच्छा अपनी गड्डी की अलाइनमेंट महंगी रही सारी। आप सारी जिंदगी बंदा अपसैट। कईयां दे बीपी वधन के कारण, घटन के कारण, बंदे कभी अपने बारे नहीं सोच ला। स्वै पड़चोड़ करके वेख ला, तू अपने आप को भी समझा के वेख ला भी बाणी तेनों अपने आप को बदलने कहती है। जो तू अपने आप को समझाएगा, जिंदगी तेरी खूबसूरत हो जाएगी, जिंदगी बाकमाल हो जाएगी। बच्चों को पालना ये तेरी जिम्मेवारी है, इन्हों चंगे संस्कार देना है तेरी, बोलो जी, जिम्मेवारी है। उन्होंने ईमानदारी, उन्होंने चंगियां विचारां सिखाउणियां तेरा फर्ज है, तेरा कर्तव्य है। तेनों ये बहुत वधिया मालक ने राती रुत्ती थित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल ते इस विच धरती। भाई लालो दे घर पहली धर्मशाला गुरु नानक साहब ने बनाई सी। तो तुहानूं पता गुरुद्वारे का पहला नाम ही धर्मशाला से। पता धर्मशाला क्यों कहते सी? धर्म कमाउण वाली जगह, इत्थों ट्रेनिंग मिलती सी। पर सारी धरती नूं धर्मशाला बनाउणा है, जिहदे विच राती रुत्ती थित्ती वार, रातां वा रितां वा थित्तां वा वार वा, पवन पानी अग्नि पाताल हवा वा, धरती आ ते इस विच धरती थाप रखी। तेनों धर्म कमाउण लई धर्मशाला धरती दित्ती हुई है। बच्चा मैथ पढ़दा स्कूल चों, पर उसदा लाभ मुड़ के कित्थे पहुंचाउंदा? कोई बैंक जॉब करदा, कोई पुलिस महकमे जॉब करदा, कोई अपना बिजनेस करदा। पढ़िया तो स्कूल चों मैथ, उसदा फायदा कित्थे हो रहा भला? बस इदां ही गुरुद्वारे झाड़ू पोचा, लंगर बनाने, लंगर वरताने, ये ट्रेनिंग सेंटर वा करने। मुड़ के मैं समाज विच जिवें किसानी अंदोलन जिहड़े नौजवानों साडे लोग भांडदे सी ना, सवेरे 4-4 बजे उठ के उत्थे झाड़ू लाने, पोचे लाने। उस तुहाडे विचों जिहड़े वीर अखीं वेख के आए आ, तुहाडे चों कई वीर वेख के भी आए आ, जे नहीं वेख के तो मीडिया राहीं नाल जुड़े रहे आ। गमलियां 'च फुੱਲ लाते, उत्थे ग्रीनरी लाती। अपने बजुर्गों ने फुटपाथ के विचकाए मिट्टी पा के उत्थे करेलियां दीयां वल्लां, उत्थे खीरे, उत्थे कद्दू। दस दिता, सुनेहा देता कि भाई असी हरियाली नूं पसंद करने वाले लोग हाँ, असी कोई नुकसान करने वाले नहीं है, असी चंगे लोग हाँ, चंगे इंसान हाँ। भी जिथे भी जाओ, जिथे भी रहो, चंगा बीज बीजन की कोशिश करो। जदों मैं मरा, जदों दुनिया तो जावां, कोई तुहाडे मरण तो बाद कहण वाला होवे यार ये बंदा अपने लिए थोड़ा जिंदा सी, ये कोई 2-4 बंदियां होर लिए भी जिंदगी जिंदा सी। जिदन मैं मरा, जे मैनूं मेरे घर दे 4 जी रोण, दा मतलब तू तेरा दायरा उन्ना ही सी ना। जिदन गुरु तेग बहादुर आ जिहड़ी कहानी कहंदे ना, हाय पुत्तरां नाल गंढ पैंदी है, पुत्तरां नाल लोकां दा नां रहिंदा। दसो भगत पूरन सिंह दे किन्ने जवाक सी? भगत पूरन सिंह का नाम उहदे बच्चों करके क्यों लैंदा? भगत पूरन सिंह की अपनी रहनी, अपना किरदार, अपना करैक्टर करके उन्होंने दुनिया याद करती है। जे बच्चों नाल दुनिया ते गंढ पैंदी तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज 4 एक साहिबजादा अपने नाल लै जा। जे अजीत सिंह शहीद हो गया सी, जुझार सिंह नाल लै जांदे, पर उन्होंने सानू अपने साहिबजादे बनाया। अमर जान संचिए काया, ये मिथ्या काची गगरी, जिन्हें नवाज
जिन्हें मैनू नवाजिया है। साज हम किए जिन्हें मैनू साजिया वा, तिसे विसार अवर लगरी। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਕੋਈ? मैं उस कारीगर ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟੇਲਰ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਸੋਹਣੀ ਕਾਇਆ ਸਿਰਜੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਤੇਰੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਸਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਾਹ ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਲਾ ਕੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ? ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਈ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੂਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਮੀਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਾਇਆ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਮੀਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तो पातशाह जी कहते हैं, जिन्हें नवाज साज हम किए तिसे विसार अवर लगरी संदक तो है। संदक कहते चोर नू, हे मेरे रब जी, मालिक जी, लोग आते आ मैं साधु हाँ, पर दुनिया नू नहीं पता मैं तेरे घर का चोर हाँ। चोर इदा वा कि मैं जेड़े गुण तेरे सी उन्हां गुणां नू अपनाया ही नहीं, मैं तो अवगुणां दा ही व्यापारी बनता रहा। मैं तो तेरे घर का सब तो वड्डा की हाँ जी। संदक कहते चोर नू, संदक तोहे साध नहीं कहियो, मैनू साध अखवाउण दा कोई हक नहीं। शरण परे तुमरी पगरी, मैं हुण तेरी शरण आण के पै गया हाँ, मैं तेरे चरना च आण के बैठ गया हाँ। चरना च बहण दा अर्थ पता की है? अपने आप च टिकना, अपने आप नाल गल्लां करनियां। जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो खोज है। तुसीं जदों किते अत दे परेशान हुंदे जे ना, कदी अपने आप नाल गल्लां करके वेखो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਮਨ ਰੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਤੇਰਾ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਸਤ ਨਾ पहाड़। बाहर की लगता फिरदा, तेरे ते अंदर एडा वड्डा खजाना भरिया पिया। जिदन बंदे नूं अपने अंदर की शक्ति का पता लग गया ना, मेरे अंदर की है, उदन बंदे नूं बाहर भटकण की लोड़ पै। अजे प्रॉब्लम पता की है? बंदे नूं अपने आप बारे नहीं पता मेरे च की है। जिन्नी ब्रह्मांड च ताकत है ना, उन्नी तेरे अंदर ताकत है। जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो खोजा है। अच्छा, जो माँ ने बच्चे नूं जन्म दिता सी, उन्हें डॉक्टर नूं जन्म दिता सी? जवाब आएगा नहीं। बच्चे ने अपने जिसम विचों एक डॉक्टर नूं जन्म दिता, पढ़ के स्टडी करके, उन्हें मेहनत की, डॉक्टर उहदे अंदर छुपिया पिया सी, उन्हें पढ़ाई की, डॉक्टर का जन्म हो गया। एक पुलिस अफसर है, एक आर्मी का अफसर है, एक पायलट है, जिन्हें भी कोई जमदा अफसर हुंदा। फिर तो समझ आ गई ना भी कर्म फिलोसफी की है, भी ये पिछों कर्म लैके नहीं आए। जिदन मैं उस विषय की पढ़ाई शुरू की, उदन भी अपने चंगे कर्म लिखने शुरू कर दिते। जदों जागीए, उच्ची बोलो, जदों जागीए उदों सवेरा। इस करके बाणी कहती, संदक तोहे साध नहीं कहियो, शरण परे तुमरी पगरी। कह कबीर, ये बेनती सुनियो, मेरी ये बेनती ध्यान नाल सुनियो, मत घालो जम की खबरी। मेरी अरदास आ, मैनू जम की खबर ना घलियो। किहड़ा जम है फिर होने से? जम किहड़ा जी? मरण तो बाद साढ़े कहने इदा, जो पापा जी की डैथ हुई ना, जम लैन आए हो, भी तू लागे बैठा नहीं जम लैन आए, नैने डराई जाना। तुसीं वेखिया ना कई बंदे कहणगे भी जो फलाने बजुर्ग की डैथ हुई, उन्हें कहा वो दंद भैड़े भैड़े जे, वो सिंगां वाले जे, उन्हें भैड़े भैड़े कपड़े पाए जे, जम लैन आए, तबक गया साढ़े। हद हो गई। वो भले हो बाणी वकारां नूं जम आंदी है। अवर पंज हम एक जना, क्यों राखूं घर बार मना, मारै लूटै नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना, श्री राम नामा उचर मना, आगे जम दल
ਵਿਖਮ ਕਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲਾਲਚ, ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੇ। ਹੰਕਾਰ ਜੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤ ਘਾਲੋ ਜੰਮ ਕੀ ਖਬਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਸਬਰ ਜਾਣੀ ਰਾਖ ਲਵੋ ਹਮ ਤੇ ਵਿਗੜੀ। ਆੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗੜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਭਾਈ, ਆ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਤੋਂ ਮੜ ਜਾ ਪਰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਇਹੋ ਦੇਵਤਾ ਵਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਬਸ ਆਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਖਿੜ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਖਿੜਨ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। 3 ਦੀਵਾਨ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਸਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਕਤ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਆਦੋ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।